Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita tawasul dengan Ratibul Haddad, Riyadhuz Zikir, doa-doa yang insyaAllah akan kita baca. Mudah-mudahan kita semua yang hadir khususnya dan umumnya muslimin muslimat mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحابته شؤون الله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة خصوصا لحضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأصحاب النبي والعلماء العاملين والأصفياء الصديقين خصوصا القطب الرباني والعارف الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضريحه رحمهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. توسلا وتبركا ببركات والكرامات والمعجزات راتب الحداد خصوصا لحضرات صاحب راتب الحداد الأستاذ البركة العارف بالله القطب الغوث عبد الله بن علوي الحداد بعلوي أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضريحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرة شيخنا وأستاذنا ومعلمينا ومهذبينا ومربينا ومرشدينا مما أجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa ila hadrat Kiai Haji Tubagus Mama Falak Abbas Pagentongan wa nafa'na bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم خصوصا لحضرات أبينا وأستاذنا كي حجي محمد حسن تمرين فاطمة وجاي البنجاري للحصول البلوغ إلى جميع المقاصد والمراد السلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الذين ذكرنا أسماءهم ومن لم نذكر أسماءهم وأنت عالم بأسمائهم. Lintaskan wajahnya, sebutkan namanya, ibu, bapak, mama, papa, om, tante, kakak, adik, suami, istri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya, yang sehat atau yang sedang sakit, yang masih ada atau yang sudah tiada khususon.
بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
قدير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان
منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمس على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله 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 يا رحمن يا رحيم 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 يا رحمن يا رحيم
Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan 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 Subhanallahi wa bihamdihi 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 Subhanallahil azim wa bihamdihi Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله بلا والله أنت الله لا إله إلا أنت الله 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 والله إنه لا إله إلا الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة ورد السكران نصوصا لحضرة الشيخ الإمام علي بن أبي بكر السكران رحمهم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وهزر مهذور ومن جميع الشرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قاء أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والهوس من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين توسلا وتبركا ببركة دعاء استغفار رجب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله استقيموا صلاتنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وخاطرا اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أردت به وجهك الكريم فخالته ما ليس لك فيه رضا وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك وأستغفرك لما دعاني إليه الهوى من قبل الرخص مما استبه علي وهو عندك مهذور وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسأها إلا رحمتك
جودك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك. وأستغفرك من كل يمين حلفت فيها فهنست فيها وأنا عندك مؤاخذ بها. وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياد النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية وأنت إلي ناذر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم. أستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين. وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها. ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كسرت وأنا عائد بها. وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين. لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنه
بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبتس بيدين ويتكلم بالشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأهزر من الجن والإنس وأن يهدروني عز جاره وجلت ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نهور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكايدهم. أدف نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا مهيت. سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وعز سلطانك وأرفع مكانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله وبرسول الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكرمك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين اكفني شر كل طارق يترك بليل أو نهار إلا طارقا يترك بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد الله شفائي بسم الله ركيت. اللهم رب الناس أذهب الباس اشف أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد. ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحزن والحديد والمرض الشديد والجيش العنيد واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك بك ولا أسألك بأحد غيرك أن تكفيني شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما طيبا مباركا فيه والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan seluruh yang kita niatkan dikabul dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, dan sungguh paling agungnya nikmat adalah nikmat Islam. Dari nikmat Islam itu akan tumbuh iman bagi orang-orang yang mempelajari Islam. Dari iman itu akan tumbuh magam ihsan ketika dia terus menggali iman sampai dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallah ka'annaka tarah. Apakah kita sudah mulai menggali Islam sehingga bisa merasakan iman, atau kemudian melangkah ke berikutnya menjadi ihsan? Perhatikan dengan baik. Setiap kita punya langkah dan usaha. Kita masih disebut muslim, belum mukmin. Jauh daripada tingkatan iman. Apalagi mencapai tingkatan ihsan. Jauh daripada tingkatan iman, apalagi memperoleh tingkatan ihsan. Tapi Islam itu sendiri kunci surga. Kita diberikan oleh Allah melalui orang tua kita. Semoga Allah memberi ganjaran sebesar-besarnya kepada orang tua kita. Karena mereka kita lahir muslim. Karena kalau tidak mungkin disekolahkan tempat yang di luar Islam kita menjadi kafir. Setiap kali kita mengingat kita muslim, ingat jasa orang tua kita. Makanya Allah mewajibkan kepada kita bersyukur, anishkurli wali walidai. Kita menjadi muslim dan sudah mendapatkan kunci surga. Perhatikan dengan baik, dengan hati, jangan dengan handphone. Dengan hati. Makanya magam iman itu magam apa? Percaya ketika kita membuka hati, Allah akan memberikan satu pemahaman yang besar. Percaya, iman. Kalau kalian datang karena Allah, Allah akan memberikan semua yang kita inginkan. Innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Diartikan barang siapa yang datangnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan memperoleh ridha Allah dan Rasulnya. Kita masih muslim, belum menjadi iman, tapi diberikan ruang yang besar untuk meraih iman, percaya kepada Allah. Setiap dari kita kalau ditanya, siapa yang menerbitkan matahari? Yakin, hakul yakin, semua sepakat, Allah. Siapa yang menerbitkan bulan? Allah. Yang menurunkan hujan? Allah. Menggerakkan udara, angin? Allah. Tapi ketika ditanya, siapa yang memberikan uang Anda? Bapak saya. Siapa yang memberikan Anda ujian sampai tertabrak? Musuh saya. Siapa yang membuat Anda demam? Tetangga saya ngirim-ngirim sihir. Yang besar kita yakin dari Allah. Yang kecil kita tidak yakin. Masih di dalam tahap muslim, belum mukmin. Ketika menjadi mukmin, akan merasakan satu kelezatan sendiri. Ketika tertimpa satu musibah, kantong kosong senyum, gembira, karena yakin Allah akan ganti. Ketika kita terkena sakit, alhamdulillah. Kenapa kamu senang? Karena Allah sedang sayang kepada saya. Saya sholat belum tentu Allah senang. Saya puasa belum tentu Allah senang. Tapi ketika saya terkena ujian, saya yakin Allah senang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza habba Allah 'abdan ibtala'ah." Jika Allah cinta kepada seorang hamba, akan diberi ujian. Magam iman bukan diperoleh dari warisan ayah, tapi harus digali dan dirasa. Harus dengan belajar. Makanya diceritakan dalam satu zubat, para ulama menyatakan
Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib atas setiap manusia adalah mencari keyakinan dengan sambil belajar. Ikhwani rahimakumullah, saya mohon maaf kalau memang sering minumnya, karena memang ada lagi sakit, jadi kalau lagi naik saya cepat haus. Biasanya cepat haus tau dah, gula cenanya. Nikmat dihampura dosa na lagi minum di foto, jangan itu. Jangan ya. Jangan main, jangan terkena apa? Terkena dengan handphone, jangan dijajah. Usahakan melatih hati untuk merekam semua. Jangan mengandalkan. Saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim Smith, jazakallahu anhu Islam khairah jaza. Beliau ketika ada muridnya merekam dengan kaset lama, marah. Jangan, andalkan hati Anda. Jangan mengandalkan handphone. Andalkan Tuhanmu. Andalkan Tuhanmu. Buka hati kamu dengan Allah, akan paham. Dengan handphone dibawa ke imah, mau didengekeun. Nah. Jadi kembali kepada nikmat Islam dan nikmat iman. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam itu kunci surga. Kemudian ditambah lagi dengan karunia-karunia yang lain yang sebetulnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pintu maaf seumur hidup. Ini umat Nabi Muhammad diberikan pintu maaf seumur hidup. Masih kurang, ada tambahan lagi. Minta kapanpun Allah akan berikan. Tapi dengan syarat-syaratnya, makan halal. Dan tidak ada musuh dengan saudara atau orang tua. Ud'uni astajib lakum. Islam diberikan. Yang kedua, jaminan surga, kunci surga dikasih. Yang ketiganya, minta apapun akan diberikan. Subhanallah. Ditambah lagi, diberikan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan kita memperoleh gelar kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini karunia yang Allah berikan, subhanallah, yang harus kita gali. Ada cerita, karena memang zaman sekarang nanti para ulama banyak meninggal dan ilmu berkurang. Ada beberapa daerah di Cianjur, Sukabumi sudah berubah bukan lagi muslim. Mereka tadinya tempat para kiai, kiainya sudah meninggal, akhirnya santrinya jadi grab, yang perempuannya jadi bagian konveksi, tidak ada nur ilmu di situ. Mungkin kalian sudah dengar daerah Cianjur, Sukabumi, murtad semuanya. Jadi bukan setiap tahun itu perkembangan Islam dan mewah, tidak. Semakin mengkhawatirkan. Kita mendengar ada berita-berita yang mengiriskan. Di Sempur, daerah Bogor, ternyata markasnya LGBT. Sabda Nabi Muhammad sudah menjelaskan, nanti ilmu akan diangkat dengan meninggalnya para ulama. Lalu nanti perempuan dengan perempuan, laki dengan laki dikawinkan resmi. Sekarang belum resmi, ya, belum resmi. Nanti akan resmi. Nanti dia akan diceritakan antalidal amatu rabbataha. Seorang ibu melahirkan tuannya. Ibu jadi pembantu rumah tangga di rumah anaknya. Sudah, bagi muslim yang tidak memperhatikan ini peristiwa, tidak hati-hati atas perkembangan zaman, dia akan diusir oleh anaknya dari rumah sendiri. Bahkan kalau sudah mati pun diangkat dengan beko, dipindahkan, dijual itu tanahnya. Ternyata sudah. Fahimah man fahimah. Memahami orang-orang yang paham, dan orang yang lalai pun akan lalai. Untungnya orang yang hadir majelis pulang dengan ilmu dan bekal siap untuk melakukan perubahan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti saya akan membawakan 2 sesi. Sesi bisa bicara, dan ini kalau diperbolehkan sesi tanya jawab, ya.
agar lebih bermanfaat. Ikhwani rahimakumullah, ini bulan Maulid. Dan kita tahu semua umat Islam memperingati bulan Maulid. Dan orang mengatakan bid'ah, jangan ikut campur dengan mereka. Kalau mereka ingin betul jujur, duduk dengan para ulama kita, bicara, dan masing-masing jalan sendiri. Jangan kemudian merusak suasana umat Islam dalam perkara kecil. Mereka tidak teriak masalah LGBT, tapi masalah bid'ah Maulid. Kenapa? Kita doakan mereka dengan hidayah bagi kita dan keluarga kita. Kita mengadakan Maulid mengikuti langkah ulama. Kenapa? Karena sudah kita tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Generasi kita pun tidak mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Seharusnya mengenal siapa Nabi Muhammad, siapa ayahnya, kakeknya, keluarganya, anaknya, istrinya. Harus mengenal. Mulai dari sini hiasi rumah kita dengan nasab Nabi Muhammad. Mulai dari sini hiasi rumah kita dengan nama-nama istri-istri Nabi Muhammad SAW. Agar kita terus terketuk hati kita untuk mengenal sosok Nabi Muhammad SAW yang suatu kali berbicara, ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, doakan saya." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, saya akan doakan kau wahai Aisyah, istri tercinta. Ya Allah, ampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang. Ampuni dosanya yang tersembunyi maupun yang terang-terangan." Gembiralah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Engkau gembira?" "Tentu ya Rasulullah, ini doa yang sempurna." Lalu Rasulullah menjawab, "Tahukah engkau Aisyah, demi Allah, itu doa saya bagi umatku setiap sholat." Doa Nabi Muhammad SAW. Ketika turun ayat Quran, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha." Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wala sawfa yu'tika," mentakkidkan akan memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW, sesuatu yang akan membuat Nabi Muhammad ridho. Apa jawab Nabi Muhammad kepada Jibril? "Demi Allah ya Jibril, kalau memang itu janji Allah, aku tidak akan puas kalau ada satu umatku di neraka." Harus percaya bahwa seluruh umat muslim masuk surga. Ketika nanti kita di padang mahsyar atau di kuburan, kehidupan Nabi Muhammad akan terus menyertai kita. Seorang mu'allaf, wanita mu'allaf dari agama lain masuk Islam. Kadang orang kalau masuk Islam ditanya dulu ya, dari mana, kenapa, dengan siapa. Nggak usah tanya, langsung syahadat, baru tanya. Jangan di pertengahan pertanyaan meninggalnya dalam keadaan kafir. Saya mau tanya, kenapa kamu sebabnya mau masuk Islam? Belum jawab, mati gempa bumi ketubruk, mati kafir. Para ulama sangat melarang, tidak boleh. Ada yang syahadat, kasih tahu artinya syahadat, langsung syahadat. Baru tanya dari mana, mau kemana, dan sebagainya. Apalagi suruh mandi, nggak ada kewajiban mandi. Kalau sudah Islam baru. Kalau belum Islam nggak wajib mandi, nggak sah mandinya, nggak pakai niat bagaimana? Ini mu'alaf, dia kawin dengan ustadz, dia punya anak, dia perhatikan tentang perilaku ustadznya. Sebagai suami dia, "Baik suamiku, saya ingin tanya beberapa perkara. Ketika kita punya anak lahir, engkau berbisik di telinga kanan, berbisik di telinga kiri. Apa yang kau bisikan?" Jawab suaminya, "Adzan dan qomat." Atas perintah siapa? Perintah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika engkau potong rambutnya, ditimbang dengan emas, kau sedekahkan nilainya. Atas perintah siapa? Nabi Muhammad SAW. Lalu engkau telepon ke gurumu, minta nama yang baik, yang islami. Atas perintah siapa? Nabi Muhammad SAW.
Lalu engkau undang masyarakat akekah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau undang tetangga dan disunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya bilang, kalau begitu yang ngurus anak kita bukan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya sebagai yang disuruh. Cukup sampai situ? Tidak. Si ayah anaknya bertanya, "Ayah, kenapa sih kalau saya punya aurat terbuka ditutup dulu dan dikasih kain yang panjang, celana panjang?" Jangan keliwatan kalau anak perempuan masih umur 7 tahun pakai apa ya, jangan. Masa anak kecil masa bebas. Jangan diberikan masa orang tua. Masa kecil, sholat aja nggak wajib, masa paling nutup aurat. Ada aurat-aurat yang memang ditutup yang sensitif. Ini anak bertanya. Sahabat aja begitu, pengen ngelebihin sahabatnya. Anak ini bertanya, "Ayah, kenapa setiap kali auratku terbuka kau tutup? Dan kau belikan aku pakaian yang panjang?" Karena Nabi Muhammad SAW merintahkan. Jadi kehidupan kita ini selalu berputar dengan arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang istri bertanya, "Aku melihat engkau setiap tidur mengusap muka dan berdoa. Itu juga perintah Nabi Muhammad?" "Iya." "Aku melihat engkau masuk kamar mandi, keluar rumah, selalu menggunakan kaki kiri, kaki kanan. Itu perintah siapa?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Semua gerakan kita, sampai kalau ada semut pun ketika ingin dibunuh oleh kita dan kita enggak jadi, kalau semut itu bisa bicara, dia mengatakan, "Aku tahu yang melarang kau membunuh aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kalau tetangga orang kafir tahu, ketika pohonnya jatuh ke rumah kita, kita sabar terus, enggak mau marah. Kalau dia tahu sejarah Nabi Muhammad, pasti dia mengatakan, "Aku tahu yang melarang kau marah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Nabi Muhammad hidup dengan kita dalam setiap saat, dalam setiap langkah kita, bahkan napas kita, kedipan kita, bahkan ketika ingin meludah, bersin, bangkis, alhamdulillah. Yang dengar, yarhamukallah. Yang dengar lagi, yahdikumullah subhalakum. Yang mendengar sungguh indah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari Islam sampai kita merasa nikmat. Sampai kita memerlukan sedekah lebih daripada orang yang menerima sedekah. Waktu memberikan sedekah, orang itu mengatakan, "Nih hartanya, tolong terima sedekah saya." Tolong memelas-melas minta diterima sedekahnya. Kenapa? Saya tahu sedekah ini bukan sampai kepada dia, tapi kepada ibu bapak saya yang lagi memerlukan. Makanya saya minta kepada dia agar diterima sedekahnya. Kenapa kau berikan demikian? Agar tangan yang di atas dia lebih mulia dari saya. Dikatakan tangan yang di atas lebih mulia daripada yang, maka saya tahu dia lebih mulia dari saya. Tolong ambil sedekah saya. Dengan iman akan mencapai hal yang indah. Yang kata orang menyakitkan ternyata bukan menyakitkan, menyenangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita tentang ateis dengan muslim berdebat. Ini maaf minum selalu ya. Ateis berbicara kepada muslim. "Hei muslim, untuk apa kamu sholat, puasa, capek-capek, untuk apa kamu?" Di muslim ini bilang, ya untuk ibadah kepada Allah. Nggak ada itu Tuhan, nggak ada itu agama itu buat manusia. Baik, kalau sekiranya agama bohong, saya nggak rugi. Saya kerja seperti kamu, hidup seperti kamu, punya rumah dan sebagainya. Kamu tidak punya persiapan. Kalau ternyata agama itu benar, yang rugi siapa? Yang memiliki persiapan 2 kemungkinan atau hanya 1? Kamu hanya 1 kemungkinan. Kalau bohong, kamu nggak rugi. Kalau benar, bagaimana? Yang rugi siapa? Yang punya pilihan siapa? Kamu atau saya? Jangan menganggap kau pintar. Orang yang pintar itu yang punya 2 pilihan, 3 pilihan, 4 pilihan. Yang tidak punya pilihan itu orang bodoh.
Jembatan rusak. Orang kampung sana bilang kuat. Yang kampung sana bilang tidak kuat. Daripada celaka mendingan ngambil tali. Ngapain kamu mahal-mahal beli tali, diseret-seret ke sana? Ya barangkali ternyata benar itu jembatan nggak kuat, saya selamat. Kalau enggak, kamu yang tidak menyiapkan diri akan celaka kalau ternyata jembatan itu jelek. Saya akan membicarakan tentang pencarian seorang manusia tentang Allah, tentang Islam. Ketika ini manusia, kita dilahirkan sebagai manusia, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal agama. Ketika datang ke bumi, maka kita melihat manusia semua terbagi dua. Yang percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dilihat perbandingannya, oh ternyata yang percaya kepada Tuhan lebih banyak. Yang tidak percaya 0,000 dan seterusnya. Mungkin nolnya 1000 baru 0,1. Yang tidak percaya kepada Tuhan, ateis, mulhid. Maka dia pun gabung dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dilihat orang yang percaya kepada Tuhan terbagi dua. Ada yang samawi, ada yang bukan. Samawi itu yang agama Ibrahimiyah. Siapa agama Ibrahimiyah? Agama Yahudi, Nasrani, Islam. 3 agama namanya agama Ibrahimiyah. Yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kaum Yahudi tidak percaya kepada Nabi Isa dan tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Islam percaya kepada seluruh Nabi. Dari kelompok 3 ini dilihat, oh ternyata agama Yahudi hanya menerima orang-orang Yahudi, tidak menerima orang Sunda atau Betawi, nggak diterima. Ya, mau Arab, mau Jepang, Amerika masuk agama Yahudi tidak bisa, kecuali turunan orang-orang Yahudi. Kalau begitu dihapus agama Yahudi, tinggal 2, agama Kristen dan agama Islam. Dipelajari lagi oleh dia. Apa perbedaan antara Islam dengan Kristen? Yang satu mengajak kepada keesaan yang Maha Esa, Maha Tunggal. Yang satu lagi mengajak kepada penyembahan kepada Trinitas. Satu lagi menceritakan para nabi yang soleh, terjaga dari dosa, kecil maupun besar. Yang satu lagi menceritakan para nabi banyak berbuat dosa. Kita pelajari. Jangan apa kata orang. Lihat orang-orang yang masuk Islam, sejarahnya bagaimana mereka menemukan Islam. Setelah susah payah mencari, ternyata jawabannya ada pada mereka. Saya paling suka melihat rekaman-rekaman orang yang berusaha mencari Islam. Itu menambah keyakinan kita. Menambah pengagungan kita terhadap nikmat Islam. Ya Allah, orang lain cari dengan susah payah. Kita dilahirkan langsung menjadi Muslim, gak terima kasih. Jadi dari pertama, antara Tuhan yang tidak bertuhan, kita singkirkan yang tidak bertuhan. Antara agama samawi dengan yang lain, kita singkirkan agama yang bukan samawi. Agama samawi dibagi 3, Yahudi. Yahudi sudah jelas, itu agama keluarga. Dan yang tersisa adalah Nasrani dan Islam. Dua-duanya agama terbesar di dunia. Lalu kita periksa semua dengan perlahan. Setelah memeriksa, baru kita merasa mengagungkan Allah. Ya Allah, ternyata agama yang dicari oleh manusia dengan susah payah, aku dilahirkan dalam keadaan Islam. Cuma saya bodoh tidak mempelajari. Mulailah menggali dan mencari Islam. Bagaimana sholat 5 waktu, bagaimana puasa, apa manfaatnya, bagaimana zakat, apa manfaat, dan haji dan sebagainya. Jadi kita harus mencari Islam agar meraih kepada magam iman. Dari iman kita mencapai magam ihsan. Saya akan cerita yang mungkin pernah kalian dengar cerita-cerita itu, tapi ini cerita menyentuh saya. Cerita itu yang mungkin aneh didengar. Ustadz,
boleh nggak saya melihat Allah? Bisa. Ustadz, bisa nggak kita berbicara dengan Allah? Bisa. Itu ajaran Islam yang mengajak kita untuk mengenal Allah, melihat Allah, dan berbicara dengan Allah. Tapi kita manusia tinggal di satu planet yang kecil debu. Jangan membayangkan Allah bagaimana. Melihatnya dengan hati. Makanya Rasulullah bersabda, anta'budallah ka'annaka tarah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Sebelum saya ceritakan, saya ingin memberikan gambaran. Dulu saya di Madinah, lama nggak boleh pulang. Bukan lama nggak boleh, ya pulang. Tapi sekali waktu dikasih izin, boleh pulang. Saya senang. Senang sekali. Dari senangnya itu, empang langsung kelihatan. Empang langsung kelihatan. Masakan ibu saya langsung tercium bau. Apa? Sayur asamnya. Masya Allah. Padahal belum pulang, belum. Saya nggak bisa tidur. Bolak-balik menyediakan koper, masuk lagi, keluar lagi, terus. Itu 3 hari sebelum pulang, nampak empang. Bahkan tukang rujak yang di belakang pun, itu cukanya pun berasa sama saya. Saking kuatnya melihat dengan syauq, dengan rindu. Jangan heran ketika ada orang, para ulama. Dulu para ulama ketika bangun itu hologram Nabi Muhammad ada di depannya. Kalau kita nggak bisa, cuma ikut-ikutan. Hologram Nabi Muhammad itu ada. Seperti seorang yang sudah lama tidak bertemu dengan saudaranya, pas lihat saudaranya, hologram ibunya keluar. Anak ibu saya. Susah menceritakan kepada orang yang tidak rindu. Nggak usah diajak bicara. Lihat sendal ibunya aja kelihatan muka ibunya. Begitupun orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat umatnya, semakin kuat akan lihat Nabi Muhammad di situ. Lebih tingkat lagi, akan melihat Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dibayangkan, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ustadz ini bertanya kepada gurunya, Kiai, bagaimana saya ingin melihat Allah? Mudah. Kau mulailah perhatikan semua dengan baik, dengan seksama. Suatu hari dia pergi umroh, diajak oleh temannya. Ustadznya ustadz miskin, kalau ban ustadz miskin ya. Diajak sama temannya, kita pergi umroh. Selesai tawaf, selesai sa'i dan mencukur rambut, ustadz tunggu di tiang ini, jangan kemana-mana. Rombongan kita lagi mau keluar menyiapkan makanan. Kalau ustadz bangun nanti hilang, kita nggak ketemu lagi. Karena Masjid Haram bukan seperti Al-Ihya. Ya. Besarnya kayak empang semua itu. Besar. Akhirnya ustadz itu nunggu. Lama-kelamaan nunggu haus. Nengok kiri kanan ada air jauh. Dia mau bangun ke sana, takut rombongannya datang, kehilangan dia. Lagi pikir-pikir, tiba-tiba ada orang bilang, mau air? Oh subhanallah, terima kasih. Diminumlah air. Setelah minum air, naruh di mana? Ya, mau ditaruh di sini, ini sampah, takutnya mengotori masjid. Bingung megangin air, bekas air. Tiba-tiba ada orang, sudah minum airnya? Sudah, dikasih. Lalu dia bingung, menunggu lagi. Nunggu, iseng-iseng ingin baca Quran. Mulailah, nengok kiri kanan. Tiba-tiba ada orang, mau baca Quran? Subhanallah. Sudah selesai baca Quran? Ditanya lagi. Dia bingung mau naruhnya. Ada orang, selesai, sudah baca Quran ya saya mau ambil katanya. Subhanallah. Pas di surganya. Akhirnya dia bingung. Di tengah-tengah masih menunggu, ada orang datang. Ustadz tinggal di hotel sana ya? Saya kebetulan di sebelahnya. Mari kita pulang bersama. Tunggu dulu, tunggu. Terima kasih kamu ingin mengantar saya. Tunggu dulu. Saya menghadap kiblat. Dia sujud, dia teriak, ya Allah. Betul kata guruku. Kalau aku perhatikan, ternyata yang memberi minum aku adalah engkau. Yang memberi Quran adalah engkau. Sekarang yang akan mengantarku ke hotel pun adalah engkau. Maafkan aku buta selama ini kepadamu ya Allah. Dengan mata hati dia akan melihat. Akan betul-betul merasakan adanya Allah di hadapan dia. Ketika ada bisikan baik dalam hati kita, orang suka mengatakan itu bisikan dari malaikat.
Yang nyuruh malaikat siapa? Yang nyuruh malaikat siapa? Kita tuli buta. Ada Allah di hadapan kita, kita nggak lihat. Itu Islam mengajak kita untuk mengenal yang Maha Pencipta. Bukan dengan hanya sholat. Bukan dengan hanya puasa. Tapi untuk membuka tabir yang ada di belakang kita ini yang menutupi itu. Subhanallah. Ketika ibu kita berbuat baik kepada kita, yang kita lihat Allah memberikan saya ibu yang soleh, yang baik. Kalau kita lihat kaca cermin, lihat hasil karya ibu kita. Ini karena ibu kamu cakap. Kalau enggak kamu jadi gembel. Kamu jadi muslim karena orang tua kamu. Kalau enggak kamu jadi apa? Murtad. Kalau bisa membayangkan Allah, maka yang pertama adalah orang tua kita dari di hadapan kita. Anishkurli wali walidaik. Ingin sampai kepada Allah, syukuri orang tuamu. Akan terbuka tabir siapa yang memberikan orang tua kepada kamu. Tanpa mengenal orang tua tidak mungkin mengenal Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Syukur atas nikmat Islam. Dengan Islam kita bisa membuka tabir. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad lebih daripada orang tua kita. Ingin mengenal orang tua harus melalui Nabi Muhammad SAW ajarannya. Itu semuanya akan tertutup. Kecuali melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar keselamatan menyertai kita. Kita punya dosa diampuni oleh Allah karena doa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya masuk surga semuanya. Bagaimana caranya? Caranya dengan diampuni dosanya. Umatku dalam hadis masuk dalam kubur mereka dengan dosa seperti gunung. Tapi ketika keluar tanpa dosa. Subhanallah. Dosa umat Nabi Muhammad itu diampuni, dikenakannya di dunia. Di akhirat nggak ada. Kecuali dosa antara manusia. Nggak ada yang bisa nolong. Kecuali kita sendiri. Makanya setiap kali berdoa, selalulah minta kepada Allah, ya Allah sertakan dalam doa saya ini. Dalam amal-amal saya ini, orang-orang yang berbuat baik kepada saya, dan orang yang pernah saya zalimi. Jangan pernah lupa mendoakan orang yang pernah kita zalimi. Di sana nggak ada harta yang bisa membayar. Ternyata ketika dibangkitkan semua di padang mahsyar, saling hitung-hitungan, kita punya bank. Kenapa banknya? Selalu mendoakan orang yang pernah kita zalimi. Bukan yang masih bisa minta maaf. Satu orang diambil hartanya, ya Allah, dan orang yang saya zalimi. Bukan. Orang yang sudah tidak kita bisa minta maaf kepada dia karena sudah meninggal, sudah tidak kenal namanya di mana. Sertakan doa untuk mereka. Ketika datang hitung-hitungan, kita punya bank. Banknya apa? Doa. Itu disebutkan dalam hadis ketika ada orang yang menuntut orang-orang yang menzaliminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cerita orang tua, saya miris dan akan mengulas-ngulas tentang orang tua. Sebab korbannya kebanyakan ibu bukan bapak. Korbannya ibu bukan bapak. Saya ingin mencerita dan akan cerita lagi ini. Dan ceritakan kepada yang lain. Sebab korbannya adalah ibu. Ibu kalau salah mengajak, salah mengajar jadi pembantu di rumah tangga anaknya. Akan dihinakan, bukan diagungkan. Karena salah mendidiknya. Hadis Nabi Muhammad SAW diantaranya ketika ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha. Seorang tuan, seorang ibu melahirkan tuannya. Ini ceritanya. Saya tinggal di Empang. Suatu hari datang wanita umur 70 lebih, 70-an. Minta bantuan kepada istri saya untuk tinggal di rumah, untuk numpang. Mau kerja nggak usah dibayar, yang penting bisa makan. Istri saya nggak mungkin memerintahkan umur yang sudah demikian, sudah tua, dianggap ibunya. Nggak mungkin, ini ibu saya. Lalu
Ditanyalah kenapa? Apa nggak punya anak? Ada punya anak. Ceritanya demikian. Mau dengar? Tapi jangan ikut-ikutannya. Sebelum cerita itu, yang tadi mu'allaf bertanya kepada si istri mu'allaf bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, saya lihat engkau kalau minum nggak baca bismillah saja, ada tambahannya apa? Sholawat. Kenapa? Karena ketika saya minum, saya ingat yang mengajarkan saya minum dengan tangan kanan. Dengan bismillah, itu nampak di depan saya Rasulullah SAW, artinya hologram tadi ya. Bukan seperti orang yang menfitnah kita, lagi baca maulid Nabi Muhammad hadir. Ada itu hadir. Hadir itu dalam hati orang-orang yang cinta. Ketika minum teringat sabda Nabi Muhammad yang mengajarkan itu, maka nggak mungkin saya tidak sholawat. Dalam hadis, orang yang pelit, yang ketika diingatkan tentang aku, dia tidak sholawat kepada aku. Ketika minum ingat yang mengajarkan bismillah, tangan kanan dengan bertahap minumnya, lalu tidak sholawat kepada Rasulullah, itu orang pelit namanya. Bismillah, sosok Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, minum lagi. Makan pun bismillahirrahmanirrahim, ingat Rasulullah, sholawat lagi demikian. Dan seterusnya. Kembali kepada cerita si ibu. Jadi kita pun hadir, harus ada menghadirkan sosok Nabi Muhammad SAW. Si ibu ini mengatakan suami saya meninggal. Setelah meninggal, maka anak-anak saya hidup dengan saya, dia banting tulang sampai anaknya dewasa semua dan bekerja. Salah satu anaknya mengatakan, ibu kita perlu modal, bisa nggak jual warisan ayah? Subhanallah. Si ibunya bilang, lalu ibu tinggal di mana kalau dijual? Ini ayah, ibu paling dapat sedikit. Itu waktu disebutkan 27 juta cuma dapatnya. Beli rumah di Kedung Halang kira-kira mahal, besar atau kecil? 27 juta, bagaimana mau dapat? Ya sudah, kalau kamu coba musyawarah dengan anak yang besar, kakak kamu, diharapkan oleh si ibu, kakaknya yang anak yang besar itu akan membantu ibu, nggak usah dijual, tinggal di sini. Kakaknya yang besar juga ikut. Ya benar ibu, kita butuh modal. Dijuallah rumah. Lalu saya pun keluar dari rumah itu, suami saya meninggalkan anak-anak saya nggak mau tinggal dengan mereka. Saya cari rumah di Kedung Halang. Dengan, tahu 27 jutanya? Besar ya rumahnya ya? Besar. Lalu ternyata yang pertama minta warisan itu yang kena sita oleh bank, habis ditendang semua. Datanglah kepada ibu dengan anaknya 2 dan istrinya. Ibu boleh nggak numpang? Ibunya bilang silakan. Ibu yang sudah ditendang, nerima lagi anaknya. Tapi ternyata ribut dengan istri anaknya dan pusing dengan cucunya. Sama banyak sekarang ibu ditumpangi oleh anaknya yang kedua, ketiga, ribut itu cucu. Ibunya sabar, ibu nggak susah, enggak, ibu senang. Padahal nih cucu teriak, yang ini teriak, kapan tenangnya hidup? Karena anaknya nggak diajar agama, jadi ibunya diinjak-injak. Jangan pernah melalaikan pendidikan agama, mati sebelum mati, nangis sebelum nangis, siksa kubur sebelum dikubur. Susah mau didoain biar celaka, nggak bisa anak kita. Maka dari situlah dia akhirnya keluar mencari pekerjaan sampai ke rumah saya. Dan bercerita demikian. Subhanallah, istri saya kemudian mencari solusinya, dicari kebetulan ketemu saudaranya. Dan didolong oleh mereka, oleh saudaranya, dan diusir itu anak dari rumahnya. Itu bukan 1-2 yang datang ke rumah saya, bukan 1-2, banyak. Ada lagi yang modelnya beda. Suami istri, dua-duanya sarjana, punya pekerjaan. Bagaimana cara untuk hidup? Maka dua-duanya tidak mau mengalah. Lalu anak dititipkan di pembantu. Lama-kelamaan ini 2 orang ini sadar bahasa pembantu. Lebih cinta kepada pembantu. Kalau kita pergi kerja tidak nangis ini anak. Tapi kalau pembantu keluar pasar aja nangis ini anak. Kenapa?
Karena memang tidak ada pendekatan rohani dengan anak. Akhirnya keduanya sepakat untuk mencari solusinya. Diberhentikan pembantu itu. Selesai berhenti, bagaimana caranya? Panggil ibu dari kampung. Ibu, kita ingin berkah ibu, ingin kehangatan ibu, kita tinggal berdua, ingin ada keberkahan. Ibunya dengan bangga kepada masyarakat. Ternyata anak saya tidak melupakan saya. Itu bangga kepada masyarakat, anaknya akan membopong dia ke istana anaknya. Subhanallah. 1 hari, 2 hari, 3 hari baru si ibu sadar bahwa dia sedang masuk dalam hadis Nabi Muhammad, antalidal amatu rabbataha. Ibu melahirkan tuannya. Kalau betul anak itu berbakti, sediakan tempat dan pembantu. Ibu jangan sentuh 1 gelas pun. Ibu jangan sentuh 1 sendok pun. Tapi kadang ibunya pun tidak mengerti, nggak hadir majelis. Nggak apa-apa anakku, nggak apa-apa. Ibu senang-senang, mematikan rasa pengagungan menjadi terbiasa. Jangan pernah ketika anak berbakti, merendah, syukuri, jangan dihalangi. Syukuri, cium keningnya. Terima kasih anakku. Jazakallah khair. Aku ridho kepada engkau ya Allah, wahai anakku. Doakan dia, jangan dihalangi. Jangan pernah, kalau dihalangi sudah. Ibunya nggak mau kan. Di sini kan ibunya nggak mau. Jadi kalau nggak mau diikuti. Atau jangan itu ibu karena nggak mau kena minah, nggak mau kena budi. Ketika menerima 1 rupiah dari anak, dia takut budi. Takut kena budi, dan anak yang berani bicara kena sudah budi. Alhamdulillah saya sudah bisa bayar listrik, bakal rumah ibu, beli beras. Ya Allah. Itu. Jadi pelajarilah agama Islam, ajarkan kepada anak-anak kita tentang Islam. Agar kita benar menghargai itu nikmat Islam yang sebenarnya. Ketahui nikmat Islam itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan tanya jawab dari kaum bapak, kaum ibu, kalau diperkenankan oleh Sahibul Majlis. Jazakallah khair. Silakan. Ayo silakan. Oh, nggak ada yang nanya ya. Takut kena tuduh. Ayo. Nanya. Kayaknya udah kejawab semua ini ya. Apa takut kelamaan ini? Jam 7 berapa sekarang? Habisnya 7:30. Saya mau ngajak sholawatan. Kalau tadi la ilaha illallah ya. Saya mau ngajak baca ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Allah. Jadi ya Allah. Saya mengajaknya dengan lisan, tapi kalian, ibu-ibu bapak, membacanya dengan hati. Nggak usah pakai mulut. Harus dengan hati. Karena Allah perhatikan pertama adalah hati, bukan mulut. Saya baca ya Allah, ya Allah. Yang lain baca ya Allah tapi dengan hati, tapi dengan suara melengking, dengan suara histeris, dengan suara seakan-akan mengangkat ke angkasa, ke planet, galaksi, dan agar suara itu menyebar ya Allah ke seluruh planet, seperti kalau ada bom itu bom ya, menyebar ya Allah, biar malaikat semuanya memberikan kesaksian ya Allah, ini suara siapa yang histeris ini? Ini hambaku yang minta maaf kepadaku, minta tolong dijaga Islam imannya. Dengan zaman yang penuh bahaya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala terus. Saya baca ya Allah dengan lisan, yang lain mengikuti dengan hati. Tapi yang kalau bisa menghayalkan dengan mengangkat tangan, hayal, bukan diangkat tangannya ya. Hayalkan tangannya begini. Ya. Mukanya menunduk, dihayalkan. Kalau depan orang dianggapnya ria. Nggak pakai bayangan aja. Lalu teriak dengan hatinya. Ya Allah, teras dengan sekeras-kerasnya. Ya, saya baca 10 kali atau lebih. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Makanya kalau lagi susah di rumah, masuk wudu 2 rakaat, teriak ya Allah, akan dapat jawaban labbaik ya abdi. Itu tawaran Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an.
Kadang seorang hamba bertanya, Allah tadi mana sih gening urang susah teh untuk dibantu-bantu? Allah, ya enggak. Kok saya susah mulu nggak dibantu? Nah di situ, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Cuman saya kadang mengenalnya waktu susah. Saya baca bersama ya. Jadi siapkan pertanyaannya setelah itu. Ingat rintihannya dengan hati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Merem matanya dan teriak dengan hati. Merem. Ya Allah. Minta anak berbakti dan semuanya dalam keadaan takwa saleh, dijaga dari fitnah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan keras suaranya. Angkat tangan dengan khayalan. Ya Allah. Keras. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika hati kosong dan minta kepada Allah, ada nggak pikiran lain? Nggak ada. Disitulah artinya khusyuk. Pengen tahu khusyuk? Ketika tidak ada pikiran lain naik ke atas dan tidak dengar apapun, maka itu arti khusyuk. Ketika masih ada gangguan, bukan khusyuk namanya. Saya ingin ulang lagi, teriak lagi, ya Allah. Betul juga, nggak ada apa-apa ya. Nggak ada bisikan lain. Ulang lagi, ya Allah, ingat dapur. Nah, kurang. Balik lagi, ya Allah, teriak sekeras-kerasnya. Semakin kita teriak dengan hati, semakin Allah menjawab, labbaik ya abdi, apa yang kau inginkan? Demi Allah, dengan hasil Islam mempelajari iman, kita akan merasakan sentuhan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Sampai yang bawa air ini pun Allah yang bawakan. Pelajari, kita akan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya malu. Nabi Muhammad, Nabi yang hebat, makan tiap hari dengan korma air. Saya dengan bubur, dengan disediakan tempat begini, saya malu. Kena sedikit ujian, lalu saya marah kepada engkau, ya Allah. Maafkan saya, ya Allah. Nabi Muhammad kekasihku, makannya susah, rumahnya kecil. Surga bukan murah. Makanya mulai pulang dari sekarang, jangan belanja kecuali dari orang muslim. Mahal, walaupun mahal nggak apa-apa. Surga tidak murah. Itu yang akan menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Mulai sekarang, bulan Maulid, tutup buku kita, pindahkan bank syariat. Kita belanja dari orang-orang muslim, saudara kita setiap langkah akan mengampuni dosa. Makin kuat cintanya, akan lihat Nabi Muhammad di toko sambil menunggu kita. Terima kasih umatku. Ada seorang guru mengeluh kepada saya, karena banyak orang penanam padi tidak mengeluarkan zakatnya. Saya katakan, tanyakan kepada mereka. Kalau anaknya minta 1 karung dikasih nggak? Dikasih. Mantunya minta dikasih nggak? Dikasih. Mertua, orang tua kalau minta 1 karung dikasih nggak? Dikasih. Pakai hitung-hitungan nggak? Tapi kalau Nabi Muhammad datang nggak bakal dikasih. Kalau Nabi Muhammad datang nggak bakal dikasih. Pakai kalkulator dulu, tunggu dulu. Sudah sampai nisab nggak? Kalau temannya, saudaranya, anaknya, mantu nggak dikasih tanpa ada pertanyaan. Tuh, sabraha yang nomor tua, hiji 2 wetah dan yangan muka. Tapi Rasulullah tunggu dulu, hitung-hitungan kalkulator dulu, ke heula. Motornya bapak, motornya perlu servis, servis. Mobil, servis. Rumah renovasi, servis. Jangan Nabi Muhammad yang datang, akan hitung-hitungan dengan saya. Itu ucapan kita dengan amal kepada Nabi Muhammad SAW. Kita belum mencapai iman, belum. Maka minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu magam. Wallahu alam bissawab. Nanti kalau lagi pusing, lagi apa, teriak, ya Allah, dengan nada yang keras. Dati. Ya, tapi bukan dengan mulut, dengan hati teriak. Allah akan jawab, labbaik ya amdi. Kalau enggak dijawab, kenapa? Pasti naruh uang di bank konvensional,
masih main riba, musuh mah saudara, musuh mah tetangga, itu penghalang-penghalang jawaban, signalnya kagak ada. Kenapa? Karena ada gangguannya tadi, geledek, petir, hujan besar, angin. Ini signalnya nggak bagus, jadi nggak nyambung semua karena ada petir dalam hatinya, petir dalam pikirannya, kotor dalam hatinya dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah cukup sampai sini. Kalau ada mau tanya silakan. Ayo tuh. Nah, kebetulan dapat satu. Sebab dengan bertanya manfaatnya penuh kepada yang lain. Cari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengajak orang tua yang sulit untuk beribadah untuk beribadah? Syukran. Pertanyaan bagus. Kemarin saya udah lama datang anak muda seperti ini, datang Habib, bagaimana saya mengingatkan orang tua yang susah sholat. Saya bilang dan diamalkan sama dia dan berhasil. Dengarkan. Kadang menasihati suami atau istri harus pakai siasat. Ilmu tanpa siasat ujung-ujungnya sesat. Al ilmu laisa fawqahu siyasa akhiruhu qasasah. Ilmu tanpa siasat ujung-ujungnya sesat. Diomelin sama orang tua, kamu masih kecil ngajar-ngajar saya. Ya. Padahal kalau dibilang bapak itu sletingnya ke muka, kamu. Atau anak dijadikan penasehat yang paling hebat. Istri jadikan penasihat paling hebat, suami jadikan penasihat paling hebat, sebab mereka yang paling dekat kepada kita. Yang paling dekat nasihatin nggak mau, siapa yang mau nasihatin? Jadi caranya, saya katakan, setiap kamu sekolah, minta doa kepada ibu bapak kamu, minta doa. Bapak, waktu itu bapaknya dia, bapak doakan saya menjadi anak yang bakti, biar sayang kepada bapak, biar taat kepada bapak, doakan biar menjadi orang yang taat kepada bapak. Ia pergi, pegang tangannya, cium tangan, ya bapak doakan saya biar jadi anak yang berguna bagi agama, nusa, bangsa semua. Subhanallah, 3 bulan, bukan kayak makan cabai ya cepetnya, 3 bulan mulai bapaknya masuk ke masjid sholat. Habib, alhamdulillah bapak saya sudah mulai sholat. Iya, masa dimintain doa kagak masuk ke dalamnya. Ini anaknya tiap hari minta doa sama dia, dicium tangannya. Makanya kalau cium tangan orang tua dengan lama, balik lagi itu dengan hati, lihat mata ibu kamu, nangis langsung. Bukan cium tangan kayak capung, beres, enggak. Dengan betul-betul ikhlas, khusyuk. Dalam satu riwayat, siapa yang melihat ibunya dengan penuh rahmah karena sayang, maka sama dengan haji mabrur. Besar, ya. Ini kakak ibunya kerja di dapur, dia pura-pura nggak tahu. Pulang dari pesantren bawa baju kotor, taruh ibunya yang nyuci. Anak durhaka, bukan santri itu. Ya, bukan santri. Jadi apa tadi? Dengan amal, dengan sambil minta doa kepada yang bersangkutan terus, dan kita buktikan kita anak baik di rumah. Insya Allah berubah itu. Dan ada ingin mengajar anak, bawalah anak-anak itu ke rumah orang tua. Dudukan mereka di satu bangku, kamu tunggu sini. Ini si bapaknya nyingsingkan tangannya, lalu kerja mengepel, membersihkan dapur. Bapak kalau di rumah nggak begini, kenapa di sini? Ini rumah ibu saya lahir di sini, saya dicipokin di sini, dimandikan, dirawat semua. Nyawa saya kurang wahai anakku. Maka itu pemandangan yang harus diperlihatkan kepada anaknya di depan ibu dia, depan bapaknya dia. Dengan praktek lebih daripada pesantren kayak gitu. Jadikan rumah kita sebagai pesantren. Kalau jadi pesantren nggak perlu jadi pesantren ke pesantrennya. Wallahu a'lam bishawab. Itu cukup pertanyaannya. Semoga bermanfaat dengan amal. Yang kedua, untuk ibu. Nah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Saya ingin bertanya yang sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari di keluarga saya maupun di keluarga teman. Yang tadi kaitannya dengan ibu menjadi pembantu di rumah anaknya. Setiap saya tanya, kebetulan saya belum punya cucu dan belum, jadi saya cuma melihat
keluarga teman. Setiap saya tanya dia selalu bilang, kan daripada cucu saya diurus oleh pembantu jadi tidak bagus, daripada cucu saya dibentak-bentak pembantu, mending saya yang ngurus cucu saya, sampai semua dilakukan demi cucunya. Katanya ini kan ibadah juga, padahal kadang-kadang memang udah melebihi pembantu dia di rumah anaknya. Dia selalu merasa itu ibadah dan pasti oleh Allah, dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saya perhatikan sudah nggak masuk logika lagi, dia di rumah itu dengan anak-anaknya yang memang suami istri kerja. Itu bagaimana Habib? Pokoknya dia yakin bahwa itu benar. Terima kasih Habib. Sebetulnya maksud ibunya ibadah, si anaknya bagaimana? Makanya saya bilang tadi, kalau anak berbakti, kalau ibu ingin tinggal di sana, berikan servis yang baik. Kalau memang pembantu dia membuat demikian, maka berikan pembantu untuk ibu, jangan bakal anak. Jadi untuk meringankan, contohnya saudara-saudaranya di luar, ada saudara perempuan tinggal dengan ibunya, bantu itu saudara perempuan dengan harta. Kamu tinggal dengan ibu, Masya Allah, ini saya berikan bantuan, yang sana bantu, yang sini bantu. Itu anak perempuan yang membantu ibunya, khidmah kepada ibu, meringankan. Demikian pula dengan ibu. Ketika ibu ini mengurus cucu, ini anak harus tahu diri, bawa kepada para ulama agar keberadaan ibu ini menjadi satu berkah, betul-betul berkah, bukan sapi perah. Jadi menyebokan cucu, terus mandikan cucu, seluruhnya cucu, kalau salah sedikit pasti disalahin sama anak. Maka anak ini harus diajar agama, diberikan pembantu. Ibu hanya mengawasi saja. Ibu betul ingin pahala, mengawasi. Ibu servisnya demikian, kalau orang mampu. Kalau nggak mampu, maka lakukan sebatas kemampuannya. Kalau memang bekerja untuk lillahi ta'ala akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya mungkin. Cukup ya? Wallahu a'lam bissawab. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi waj'alna min ahli al ilmi wanfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jagalah Islam dan iman kami ya Allah. Islam, iman anak-anak kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan iman. Ya Allah, Engkau telah memasukkan Islam, anak musuh Nabi Muhammad, Abu Jahal, namanya Ikrimah, yang telah memerangi Nabi Muhammad, Kau balikan ke dalam Islam ya Allah, meninggal dalam keadaan mendapat gelar sahabat. Aku mohon ya Allah, yang Kau berikan kepada Ikrimah, berikanlah kepada kami walaupun setetesnya ya Allah. Kami hidup di zaman yang penuh fitnah, kalau Engkau tidak jaga Islam, iman kami akan hancur dan keluar daripada Islam ya Allah. Ihfaz islamana wa imanana wa amitna alal islam wal iman ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhir kalam, setiap sedekah sertakan ya Allah, jaga Islam, iman kami dan keluarga kami. Jangan pernah merasa aman Islam kita, tapi kita harus selalu takut. Setiap sedekah, ya Allah, jaga Islam kami dan anak-anak kami, keluarga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا شئت الحياة هدى وادنا فهذا مجلس الإحياء فينا ينادي كل من يرجو فلاحا ونيل رضاء رب العالمين وفينا هجة الإسلام يهدي بإحياء ونهج العابدين ومن لم يحيي ظلمته بنور أقام حياته جسدا وطينا بليل دون بدر أو نجوم كليل المدلجين اليائسين فقوموا واملأوا الدنيا ضياء بسنة هدي خير المرسلين عليه وآله وصحبه طرا صلاة الله دهر الداهرين
بتسليم عليه بلا نفاد كما يبقى نعيم الخالدين